神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， 平安，大家平安。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上我们准备我们的心，我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？来，我们来感谢阿爸父上帝。我们今天早晨我们来到这个地方，我们也感谢赞美敬拜你主耶稣。我们今天早晨用我们的全心全意，我们的歌颂你，我们的赞美你，因为我们知道主耶稣唯有你配的敬拜赞美。感谢
心，主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，我们一起来说阿门，哈利路亚。为我付出，牺牲爱子，叫我的属你爱充满我，主的宝血为我而流，洗净我罪，给我自由，你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足。为我付出，牺牲爱子，叫我得主你爱充满我，主的宝血为我而流，洗净我罪，给我自由，你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足。为我付出，牺牲爱子，叫我的属你爱充满我，主的宝血为我而流，洗净我罪，给我自由，
生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心的满足。一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心的满足，你无条件的爱让我心的满足，你无条件的爱让我心的满足。我要敬拜，感谢你神。来歌颂你，来赞美你，哈利路亚。我们赞美你，来到吧，西基拉巴呀，哦呀来啦，哈利路亚。
全心舍你悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，跟他说，我用什么能以回报你完全心舍的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报你完全心舍的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩到永远。心是真神，荣耀真爱天赋，你的爱何等伟大，你恢复我的生命，你是生命，我用什么能以回报你完全心舍的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，什么能以回报你完全心舍的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩到永远。全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，并且敬拜。我用什么能以回报你完全心舍的悲伤？用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，用我全人全心来敬拜你，耶稣。
稣，我们祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门，哈利路亚！来，请大家站起来好不好？我们一起来献上，一起来赞美敬拜我们的神，哈利路亚！我们一起来拍手。跟你旁边的人说，真好，来是耶稣真好，吼吼吼，真好，来是耶稣真好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六拜个礼拜真好，来是耶稣真好。所真正好，好好好，真正好，来是耶稣真正好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六拜个礼拜真正好，来是耶稣真正好，主耶稣真好。真正好，好好好，真正好，来是耶稣真正好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六拜个礼拜真正好，来是耶稣真正好。Yes， 主耶稣真好，主耶稣真好。我要来哦。请大家跟你旁边人说耶稣爱你好不好？跟他们握手一下好不好？你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他是你的磐石和盾牌。你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他是你的磐石和盾牌。依靠耶和华，心中不惧怕，有平安江河涌出来，好像一棵树在这溪水旁，引有活水的泉源。你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他是你的磐石和盾牌。
靠耶和华，因他设立的磐石和盾牌。你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他设立的磐石和盾牌。依靠耶和华，心中不惧怕，有平安江河涌出来，好像一棵树在这溪水旁，应有活水的泉源。依靠耶和华，心中不惧怕，有平安江河涌出来，好像一棵树在这溪水旁，应有活水的泉源。依靠耶和华，心中不惧怕，有平安江河涌出来，好像一棵树在这溪水旁，应有活水的泉源。你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他设立的磐石和盾牌。你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他设立的磐石和盾牌。因他设立的磐石和盾牌，因他设立的磐石和盾牌。让我们以一颗安静的心来到神的面前，让我们同心合意的为印度尼西亚这个国家祷告。感谢阿爸父神，让我们以恩典，因为你的恩典，我们在你面前可以站立得住。我们要同心合意的为我们这个国家印度尼西亚的国家祷告，求主你赐下平安，祝福印尼远离战争，远离各种天灾人祸。求主你帮助印度尼西亚政治稳定，社会稳定，经济繁荣。愿你的百姓在这里能够安居乐业。感谢我的主，我们也为我们的现任总统 Jokowi 和副总统 Maruf Amin 来祷告。求主你赐给他们从天而来的智慧，愿他们有一颗敬畏神的心，愿他们能按着神的心意来治理国家。求主也祝福在各级上的官员和在位掌权的，愿他们都是按着神的心意来治理这个国家，祝福这个国家。感谢主，感谢我的神，谢谢你建立了教会。我们要特别为我们的教会的总主任牧师杨东宝牧师来祷告。主啊，求你来保守他的健康，祝福他的服事。感谢你赐下的异象，我们知道第3个五行节要来。主啊，他身上的担子很重，愿他带着你的异象，因为你的恩典和怜悯，因为他愿意摆上来全然的服事的时候，主啊，你恩膏他，你赐福给他，赐福他的家人，愿他的家人因为他的服事也蒙福。主啊，愿他的服事可以是恩上加恩，利上加利，荣上加荣。愿他的家人也保有健康，因为你保守他们，出也蒙福，入也蒙福。感谢主，赞美主。我们也要特别为我们这个督主教会的主任牧师许彦泽医生牧师他的服事和牧养来祷告。求主你保守他的健康，求你来祝福他。主啊，我们把他完全的交托在你手上的时候，你怜悯他，怜悯他为你的劳苦。求你也祝福他的家人，不受任何魔鬼撒旦谎言的攻击。主，你在他的家和他的周围围上篱笆，来保守他家人的平安。感谢主，赞美主。也求主你赐给他更多的聪明智慧来牧养你的羊群，因为你是我们的好牧人。
哈利路亚，感谢主。今天我们也特别的为耶利米一代的兴起来祷告。主啊，我们为年轻的一代能够远离罪恶来祷告，求你赐给年轻的一代一颗清洁的心，一颗顺服的神的心，一颗爱主的心。主啊，愿他们来兴起，愿圣灵的火熊熊的燃烧他们的心灵，让他们更加的爱主，让他们更加的认识主，敬畏神，愿意摆上自己来服侍神。主啊，你要兴起新的一代，感谢主，赞美主，荣耀归给我们的神。哈利路亚。主啊，我们知道你要行大事，你要靠着新的一代来行大事。哈利路亚。主啊，我们要依靠你，全然的依靠你。主啊，谢谢你，谢谢你。今天我们要把以下的时间也完全的交托，求主来释放你的话语，我们需要你的话语。主啊，求主你也打开我们的心，打开我们的耳朵。我们特别为今天分享正道的牧师和翻译的同工来祷告，求主你恩膏他们，使用你的仆人，让他们的话语能够，让你的话语能够在这里清清楚楚的传达，在座的能够听得明明白白。我们要听道信道，而且要把你的道行出来，因为你就是那真理道路和生命，若不是借着你，没有人能到天父那里去。感谢主，谢谢主。以下的时间完全的交托给圣灵，求圣灵来引导我们，把荣耀颂赞都归给我们在天上的父。感谢我们的阿爸父神，感谢我们的主耶稣，感谢亲爱的圣灵，奉靠主耶稣基督得胜的名祷告，我们同心合意的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 21 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Untuk kul gabungan Bendera Service diarahkan pada hari Kamis 18 Juli 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Christian. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool, Community of Love, pembukaan kelas kom kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media, Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
主声音，静静地，他在静静地，我的牧人，认得我生命。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我生命。静静听，我要静静听，我要侧耳听我主声音。静静听，他在静静听，我的牧人，认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我生命。静静听，我要静静听，我要侧耳听我主声音。静静听，他在静静听，我的牧人，认得我生命。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我生命。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我生命。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我生命。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我生命。静静听，我要静静听，我要侧耳听我主声音。静静听，他在静静听，我的牧人，认得我生命。
荣耀我们的神，感谢你主耶稣。哈利路亚，啦啦啦啦玛呀，我要听神的话。哈利路亚。Terima kasih Aba ya Bapa. 我们感谢天父， Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. 主啊，我们谢谢你对我们的美善。 Pagi ini kami boleh ada berkumpul bersama-sama. 今天早上我们可以聚集在一起， Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji menyembah-Mu. 你给我们机会来敬拜赞美你。 Terima kasih untuk semua itu Tuhan. 主啊，我们谢谢你。 Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. 一会我们也渴慕要聆听你的道， Berbicaralah Tuhan. 求你对我们说话， Biar firman-Mu yang menuntun kami. 愿你的话语引领我们， Membawa kami berjalan dalam rencana-Mu. 让我们走在你的计划里， Dan menjauhkan kami dari setiap kejahatan kami. 而且你远离我们的一切恶行。 Dan sekarang kami siap untuk 现 mendengarkannya. 在我们已经准备好了， Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara semua. 平安，各位弟兄姊妹们， Silakan duduk. 各位请坐。 Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama. 感谢赞美主，我们又再可以聚集在一起。 Nah, pagi ini izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. 今天我们要学习神的话， Berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan. 就是讲到一个主题，在主里喜乐。 Berapa banyak hari-hari ini orang berusaha untuk mencari yang namanya sukacita. 因为现今我们每个人都寻找什么叫做喜乐， Orang mau membayar apa saja untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. 他们想得到这个幸福呢，愿意付了任何的代价。 Tetapi masalahnya pada waktu mereka mendapatkan kebahagiaan itu, 可是问题是，当他们得着了这个幸福， misalnya nih pergi jalan-jalan, 比如说去逛街， tapi setelah itu pulang bahagianya hilang. 可是回到家里，这个幸福又消失了。 Belum lagi dengan masalah dalam kehidupannya. 还有我们生活里面的一些难题。 Nah sekarang jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang namanya sukacita di dalam Tuhan? 现在我们有什么办法呢？可以寻找到在主里的喜乐。 Nah kita akan belajar dari Paulus 我们要从保罗身上学习。 bagaimana dia menulis dalam kitab Filipi. 保罗是在腓立比书那边写上。 Nah apa yang dia alami membuat kita belajar tentang yang namanya sukacita dalam Tuhan. 他的经历，我们可以从那边学习在主里的喜乐。 Ya, slide selanjutnya dikatakan, 我们继续看。 Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. 腓立比书1章3到4节，我每逢想念你们，就感谢我的上帝；每逢为你们众人祈求的时候，常是喜喜乐乐的祈求。 Kedengarannya luar biasa banget ya 哇， saudara 看 ya. 起来很棒！ Dia bilang, aku mengucap syukur kepada Tuhan. 哇，我感谢我的上帝， Dikatakan, aku berdoa dengan sukacita. 就是我用喜乐的心祈求。 Mungkin kalau kita bayangkan Paulus ini lagi jalan-jalan kali ya. 也许在我们的想象中，他正在逛街， Mungkin lagi di pegunungan, 或 dia 者在 bilang, 山上， wah di tempat yang indah-indah, yang enak, saudara. 在美好的风景。 Tapi kenyataannya pada waktu Paulus menulis dalam kitab Filipi ini, 可是事实上，当保罗写这腓立比书的时候， keadaannya bukan seperti apa yang kita bayangkan, saudara. 他的情况不像我们所想象的。 Kitab Filipi ini ditulis pada waktu Paulus dalam keadaan di penjara. 他写这腓立比书是当他在监狱里面， Pada waktu itu dia ditangkap oleh pemerintahan Romawi, 罗马兵丁把他抓起 sehingga 来 dia harus dipenjara di bawah tanah, saudara. 呀，在这个地底下的地狱， Bahkan ada penjaga-penjaga yang 24 jam berjaga-jaga untuk jagain dia, saudara. 甚至呢有那边守牢的是24个小时在守住他。 Nah sekarang kita lihat bagaimana mungkin orang yang lagi di penjara bisa menulis kitab yang isinya positif banget, saudara. 现在我们看，怎么一个在监狱里面的心呢，可以写一封很积极的一封信。 Nah hari-hari ini pernah nggak kita merasakan kita mengasihi diri kita sendiri, saudara? 现今我们有没有感受到我们爱我们自己？
Mengasihi diri kita sendiri itu caranya dengan memikirkan segala sesuatu yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. 爱我们自己就是在思想一些负面的事情， Terus kemudian kita ingat-ingat lagi saudara. 然后我们又在那边反想过 Terus 来， kemudian kita pikirin lagi dan pikirin lagi dan pikirin lagi. 然后我们又在想他，又在想， Aduh saya kasihan banget deh. 哇，我真可怜， Aduh saya malang banget deh. 哇，我真不幸， Aduh hal ini terjadi sama saya. 哇，为什么这件事发 Waduh 生？ dari dulu saya mengalami segala sesuatu yang gak 哇， enak. 从以前我经历过不好的 Itu 事， yang terus kita ingat-ingat saudara. 我们不断的去想它， Sehingga itu yang namanya mengasihi diri sendiri. 以至于呢，这就叫做爱我们自己。 Nah kalau kita lihat dalam kitab Filipi bagaimana cara Paulus menulis kitab ini. 如果我们看保罗怎么样写这封信的时候， Harusnya di situ dia tulis saudara. 应该当时他写， Tolong saya, 哇，求你帮我， saya lagi di penjara. 我在监狱里， Gak ada orang yang peduli sama saya. 没有人关心我， Gak ada orang yang mau baik sama saya. 没有人对我好， Tolong bantu saya. 求你帮我， Lepaskan saya. 释放我。 Mengapa kalian gak ada yang peduli sama saya? 为什么你们没有关心我？ Harusnya Paulus menulis seperti itu saudara. 应该呢，保罗是写这样， Tapi dia bilang aku mengucap syukur kepada Allah. 可是他说呢，我感谢我的上 Aku 帝， berdoa dengan sukacita. 我用喜乐的心祈求。 Nah hari ini kita belajar saudara. 今天我们要学， Bahwa kebahagiaan, sukacita itu adalah pilihan. 就是幸福、喜乐，就是选择。 Karena kalau kita lihat, 因为是我们看 berapa banyak orang yang mencari namanya kebahagiaan itu saudara. 有多少人在寻找这个幸福喜乐。 Mungkin dia punya keluarga yang bahagia. 也许他有一个幸福的家庭， Mungkin dia punya bisnis yang luar biasa. 或者有很好的事业， Mungkin dia ada dalam komunitas yang luar biasa 或 saudara. 者有一个很好的团契。 Tapi dirinya sendiri merasakan tidak bahagia. 可是他本身自己没有感受到幸福喜乐， Kenapa itu semua terjadi? 为什么会发生？ Karena pilihan. 因为是选择。 Seperti Paulus, dia bisa memilih 因为像保罗，他可以选择 untuk mengutuki dirinya sendiri, 来咒诅自己， bisa mengutuki Tuhan, 或者咒诅神、 mengutuki orang lain, 咒诅别人。 tetapi dia memilih untuk bersyukur dan bersuka cita, saudara. 可是他选择喜乐，而且开心心。 Dikatakan dalam kejadian ini, di Paulus ini, saudara, 在这个保罗的经历， dia tuh menghabiskan 2 tahun di penjara, saudara. 他在监狱里面有2年的时间， Karena penginjilan, dia berlayar, kapalnya karam, saudara, 因 tenggelam. 为传福音，然后他的船就沉下去， Sehingga dia terdampar di pulau yang kecil, saudara. 以至于他被挪到另外一个小岛。 Dan pada waktu dia sudah terdampar, kapalnya karam, 当他的船沉下去，而且放在一 pakai 个 digigit ular lagi, saudara. 他也是 Aduh, 这样， kasihan. 很可 Kemudian 怜。 setelah dia selamat, dia sampai di Roma, terus ditangkap, saudara. 然后他得救了呢，到了罗马又被抓。 Coba bayangkan kalau kita ada di posisinya dia. 我们可以想象，如果我们站在他这一方面， Kita bisa aja tuh nyalain Tuhan. 我们可以错怪神。 Tuhan gak peduli, Tuhan jahat sama kita. 哇，神没有关心我。 Kita bisa bilang hidup saya nih adalah orang yang paling menderita. 我们可以说我这个受苦， Tapi buktinya dia tulis buku yang positif, saudara. 可是证明他写了一个很正面的一个书信， Yang berbicara tentang yang namanya sukacita. 就是讲到关于喜乐。 Nah, slide selanjutnya. Hal pertama yang harus kita pelajari, saudara, 第一件事我们要学习的， adalah Tuhan mampu mendatangkan kebaikan. 第一就是主有能力带来益处。 Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 就是在罗马书8章28，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。 Dikatakan Tuhan turut bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. 这里说神把这个益处带来，就是按照他旨意的人，爱他的人。
Tapi kenyataannya banyak dari kita yang mengalami namanya penderitaan, betul 可 ya? 是事实上呢，我们多数呢就是经历苦难， Sehingga kita bertanya-tanya sama Tuhan, sebenarnya Tuhan sayang gak sih sama saya? 所以呢，我们就疑问神：神啊，其实你爱我不爱？ Kok Tuhan izinkan ini semua terjadi sama saya? 为什么神许可这一切发生在我身上？ Entah di dalam keluarga, 或者在我们家庭里， entah di dalam rumah tangga, 我们的家人， entah dalam bisnis atau 或 pekerjaan, 者在我们的工作事业， entah di dalam komunitas kita. 或者在我们的团契里面， Seringkali membuat kita jadi frustasi dan tidak bisa bahagia, saudara. 很多时候使我们不能够幸福、沮丧。 Masalahnya adalah 问题是， karena kita tidak melihat dari sudut pandangnya Tuhan. 我们不是从神的角度去看。 Ingat baik-baik bahwa segala sesuatu Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita, saudara. 我们要记住，神已经计划把最好的给我们。 Dan mengapa yang namanya penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita? 为什么我们生命中有很多的苦难发生？ Kebanyakan semua itu gara-gara pilihan kita, saudara. 因为是我们自己的选择， Gara-gara dosa kita, 因为我们的罪， gara-gara ego kita, 因为我们的自私， gara-gara kedagingan kita. 或者我们的情欲， Bahkan pilihan-pilihan yang kita pilih, saudara. 或者还有呢，我们自己的选择， Membuat kita mengalami segala sesuatu yang gak enak. 让我们经历到一切不好的事。 Tapi bukan berarti artinya Tuhan itu jahat meninggalkan kita. 但是呢，不是说神就离开了我们， Tuhan sanggup memakai semua itu yang tidak enak, yang menyakitkan, saudara. 神可以用所有不好的事情， Untuk membawa kita kebaikan di dalam rencananya dia. 就是把我们带到他美好的计划里面。 Itu sebabnya dalam memuji Tuhan, saudara harus memutuskan 所以在我们赞美主的时候，我们要做一个决定， untuk memilih memuji Tuhan. 要选择来赞美他。 Seperti cerita Daud, 就好像大卫的故事， dikatakan di dalam kesesakannya, saudara. 就是在他急难当中， Ya, di dalam kesesakannya dia dikejar-kejar, 在急难当中， dia diburu, mau dibunuh, saudara. 别人追赶他，要追杀他。 Tapi dia tulis di Mazmur, bersukacitalah hai jiwaku. 可是，在诗篇说：“我的灵啊，你要喜乐。 Karena dia tahu sebenarnya jiwanya nggak mau bersukacita, saudara. ”因为他知道我们的灵其实不想， Stres dengan tekanan, terbeban berat. 有很多压力重担， Tapi dia memilih untuk memuji Tuhan. 可是他选择要赞美主。 Nah, berarti kalau kita mau belajar untuk memilih memuji Tuhan, 如果我们要选择赞美主， berarti kita harus belajar untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dari kacamatanya Tuhan. 意思就是说，我们要从神的角度去看一切所发生的事。 Bahwa ingat baik-baik, hidup dan mati kita itu ada di tangannya Tuhan, saudara. 我们要记住，好好记住，我们的生死是在神的手中。 Kalau belum waktunya, maka Tuhan tidak akan mengizinkan. 如果还没有到时间呢，神一定不许可。 Jadi seburuk-buruk apapun dalam kehidupan ini, saudara, 所以无论发生有多歹的事， penderitaan kita semakin parah, saudara. 我们很糟糕的一些苦难的事， Ingat baik-baik, engkau tidak sendirian. 我们要好好记住，你不是独自一个人， Tuhan ada di situ bersama dengan engkau. 神有与你同在。 Tuhan kita bukan Tuhan yang meninggalkan kita sendirian 我 pada 们 waktu 的 kita 神不 susah. 是离去我们一个人的神， Dia Allah yang setia. 他是信实的神。 Di balik semua penderitaan kita ada rencana Tuhan yang luar biasa. 在我们困难的背后有神的计划。 Dan seringkali pada waktu kita menjalaninya, kita tidak bisa melihat itu semua. 很多时候，当我们度过的时候，我们不能够看到。 Tapi kalau hari ini, coba kita lihat kehidupan kita yang di belakang dulu, saudara. 但是今天，若是我们往背看我们过去的生活， Mungkin kita mengalami sakit penyakit, 也许我们正在疾病， mungkin kita mengalami penderitaan, 或者我们受到苦难， mungkin kita mengalami masalah. 或者有很多难题。 Tapi lihat hari ini saudara dan saya ada di tempat ini, betul? 可是我们看，今天你和我有在神的家里， Sadarkah bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan? 这是因为完全是神的恩典。 Kalau Tuhan tidak turut campur, maka kita nggak ada hari ini, saudara. 如果神没有帮助，我们今天就不在了。 Apa yang terjadi di masa lalu kita membuat kita belajar, saudara. 以前我们生命中所发生的事，让我们学习， Supaya lain kali kita memutuskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
好让我们下一次我们做了一个决定呢，是按照神的旨意， bukan apa yang kita mau. 不是我们自己的旨意。 Sama dengan Paulus di sini dikatakan saudara. 就像保罗这里说， Sebenarnya kalau mengapa yang terjadi sama dia saudara, 为什么会发生在他身上？ sampai dia itu akhirnya dijeblosin di penjara saudara. 直到他被关进监狱里。 Mungkin orang akan berpikir Paulus kasihan banget nih hidupnya nih. 也许很多人在想，哇，这个保罗非常可怜。 Tapi tahukah saudara, sejak dia di penjara, 可是你是否知道，自从他被关进监狱， itu adalah kesempatan dia menginjili banyak orang saudara. 那就是他的机会去传福音给别人。 Bagaimana dia ketemu orang-orang Kristen yang ditangkap di penjara saudara. 他可以遇见那些基督徒也被关进监牢。 Disitulah dia menguatkan orang-orang yang percaya sama Kristus untuk lebih beriman lagi kepada 当 Tuhan. 时他就兼顾那些这个基督徒， Di mana dia bertemu dengan para penjaga-penjaga saudara. 还有他碰见这个监狱人， Disitulah dia pakai untuk menginjil, mengabarkan berita baik tentang Yesus Kristus 他也 Tuhan. 使用那段时间去传福音。 Bahwa Tuhan membawa dia sesuai dengan rencananya saudara. 就是神带领他按照神的旨意， Dan banyak orang yang bertobat melalui apa yang Paulus alami. 透过这个保罗所的经历呢，很多人悔改。 Nah hari ini sadarkah saudara? 今天你是否觉 Di 悟 dalam 到， penderitaan, di dalam masalah, di dalam segala sesuatu yang tidak enak itu, 在我们的一切问题难题上， ada orang-orang yang ada di samping kita saudara. 有好些人在我们身边， Disitulah saatnya kita untuk memperlihatkan respon kita. 当时我们就可以显出我们的回应。 Karena orang-orang mau lihat bagaimana respon kita pada waktu kita menghadapi masalah. 因为当我们面对难题的时候，别人要看我们的回应。 Kalau kita nangis-nangis, bilang aduh Tuhan gak ada pertolongan lagi deh susah. 如果我们在说哇，我们的神没有帮助我，我很难， Aduh hidup saya mah udah gelap lah, sudah semuanya sudah mentok, habislah hidup 哇， saya. 我的路已经暗了，我的完蛋了，这样。 Maka apa bedanya kita dengan orang dunia yang tidak 那 mengenal 么 Tuhan? 我们跟世界的人不认识主的人有什么区别？ Tapi kalau kita tahu Tuhan punya rencana yang indah buat kita saudara, 可是当我们知道神有美好的计划， ada satu kekuatan untuk kita untuk menjalaninya. 然后我们有能力度过。 Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan pikir, waduh saya yang paling sial, saya udah mentok lah semua, udah paling bawah. 就是我们只不过爱自己的人，哇，我就已经完蛋了这个。 Tapi kalau kita bilang Tuhan, aku percaya bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan, 但是若是喜乐呢，我们知道神是给我的益处， maka kita akan menjalani dengan penuh kekuatan. 那 Amin. 么我们有这个能力度过难关。 Nah, yang kedua saudara, 第二件事， jangan biarkan orang lain mengendalikan kita. 不要让别人支配我们。 Kalau saudara mau mengalami sukacita dalam Tuhan atau namanya kebahagiaan, 如果我们想经历神给我们的这个喜乐， jangan pernah membiarkan orang lain, 不要让别人， baik dari kata-katanya maupun perlakuannya, 也许他的言语、他的行动 mengendalikan saudara. 来支配我们。 Karena kenapa saudara? 为什么呢？ Pada waktu Paulus ada di penjara, 当保罗在监狱里， banyak orang mengkritik pelayanannya saudara. 很多人批评他的服饰。 Bilang tuh Paulus tuh dia mah dikutuk Tuhan tuh di penjara 哦，那 makanya 你看保罗他被神咒诅进了监狱， tuh hidupnya udah gak ada masa depan lagi deh. 哦，已经没有前 Gak 途 ada yang 了， tolongin dia tuh. 没有人帮助他。 Bisa saja Paulus mendengarkan kata-kata orang itu dan berkata, iya benar saya memang gak punya apa-apa lagi. 也许保罗可能听他们的话，哇，我已经没有前途了 Dia bisa frustasi, dia bisa depresi saudara. 啊，也许他会很沮丧、很难。 Tetapi kan bukan itu yang Paulus katakan kan. 可是保罗他说的不是这样， Dia katakan aku bersyukur, aku berdoa dengan sukacita. 他说我要感谢我的神，我喜喜乐乐的祈求。 Nah kalau saudara baca dalam Filipus 1, dalam kitab Filipi 1 itu, 如果我们从腓立比书1章那边看， saudara akan menemukan di dalam pelayanan si Paulus ini saudara, 我们会发现这个保罗的侍奉， bahwa ada orang-orang yang mengkritik, yang Yes. bersaing dan menentang dia. 就是有的人抗议他，批评他。 Kalau Paulus ketemu dengan orang-orang seperti ini, 若是保罗遇见这样的人， demikian juga dengan saudara dan saya. 那你和我可能也会这样。 Tanpa saudara sadari atau tidak, 你们觉不觉悟到， semakin saudara berhasil, 你越成功， semakin kehidupan saudara semakin baik, 你的生活越好，
Semakin saudara diberkati, 你越蒙福。 ada orang-orang yang mengkritik kehidupan kita. 有些人呢，他会批评我们； Ada orang-orang yang berusaha untuk bersaing dengan kita. 有些人会想跟我们 Bahkan- 争取， Bahkan ada orang-orang yang siap menantang kita, saudara. 甚至呢，有些人想跟我们对比。 Inilah kehidupan nyata. 这是事实上的事。 Kita tidak bisa membuat semua orang setuju sama kita, saudara. 我们不可能使别人都同意我们。 Itu sebabnya pasti ada orang-orang yang akan mengkritik kita, bersaing dengan kita, dan menantang kita. 所以有些人都会批评我们、针对我们， Dan mereka senang banget, saudara, untuk mencari-cari masalah sama kita, saudara. 而且他们很喜欢跟我们找是非。 Nah, kalau kehidupan kita, saudara, ya kita izinkan mereka itu menguasai kita, 如果我们生命中我们许可让他们支配我们， maka kehidupan kita akan sengsara menderita, saudara. 那么我们就很糟了， Karena kita terlalu sibuk dengerin kata-kata mereka. 因为我们太忙去听他们的闲话。 Mereka bisa bilang, wah kamu harusnya begini, jangan lakukan itu. Kamu harusnya punya ini, jangan lakukan ini. 他们会说：“哇，你应该有这样，你应该不可以这样。 Mungkin kedengarannya baik, saudara. Saya nasihatin kamu ya. ”也许听起来很好听哦，我在教你 Saya kasih tahu kamu ya. 哦，我告诉你啊。 Tapi kita nggak tahu isi hatinya dia, saudara. 可是我们不知道他心里面， Dia katakan itu karena dia iri hati sama kita. 也许他妒忌我们， Bisa saja dia tersaingi karena kita, saudara. 也许他觉得有人跟他争 Jadi dengan kata-katanya, dengan nasihatnya, dengan perbuatannya, 呀，用他的言语，用他的劝诫， dia berusaha untuk menjatuhkan kita, saudara. 他在尽量使我们跌倒。 Nah, jadi hari ini saudara harus ingat baik-baik 今天你要好好的记住， bahwa yang namanya sukacita itu tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita, 喜乐不是用这个我们周围的人来决定， tetapi ditentukan oleh pilihan kita, saudara. 可是是我们的选择来决定。 Seperti Paulus, 像保罗， saya percaya di penjara dengan para penjaga-penjaga, para tentara-tentaranya, saudara. 我相信在监狱里面的那些人， Namanya tawanan itu kan nggak pasti, oh Paulus nih hebat. Nggak ada, saudara. 在囚犯一定说哇，保罗很棒，没有， Pasti disiksa, diperlakukan tidak enak. 就是没有好好的对待你。 Tetapi dia tidak mau para tentara, para orang-orang di penjara itu mengendalikan dia, saudara. 可是他不想那些监狱里面的人来支配他， Merusak sukacita yang daripada Tuhan. 来破坏从神而来的喜乐。 Tetapi dia melihat bahwa semua orang-orang di sekeliling mereka, di sekeliling dia, 可是他看到他周围的人 semua itu ada waktunya, saudara. 呀，所有的一定有他的时间。 Makanya firman Tuhan katakan, 所以神的话告诉我们， Filipi 1 ayat 27 itu, saudara. 1章27节， Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 只要你们行事为人与基督福音相称，叫我来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于上帝。 Lucu ya, Paulus yang di penjara, 很可笑的，这个被关进监狱的保罗， dia yang disiksa, 他被刺激， dia yang ditangkap, 他被抓了。 tapi dia tulis surat, saudara. 可是他写这个书信， Dia bilang kepada gereja-gereja umat-umat Tuhan, 他写信给那些神的选民， jangan takut, jangan gentar. 你们不要惧怕啊，不要心智不要一定要有同一个 Kan 心智， kayaknya aneh ya, saudara ya. 听起来很奇怪。 Harusnya dia bilang, tolong saya, keluarin saya. 应该他是说哇，求你帮我，帮我。 Tapi dia nasihatin, jangan takut, jangan gentar. 可是他警戒他们，你们不要惧怕。 Karena kenapa? Karena keselamatan itu ada di tangan Tuhan. 因为什么呢？因为得救呢是出于上帝。 Bahwa ingat baik-baik bahwa semua ini katanya tanda kebinasaan, saudara.
因为什么？所有的就是他们证明他们的沉沦。 Di mana lawan-lawan kita, 我们的敌人， ada waktunya Tuhan akan beracara dengan mereka. 但是有神的时间面对他们， Jadi bukan tugas saudara dan saya untuk melawan orang-orang ini, saudara. 所以不是你的本分来面对那些人， Karena firman Tuhan katakan musuh kita ini bukan melawan darah dan daging, 因为神说我们的敌人不是抗议我们的肉体， tapi melawan roh jahat. 可是呢，就是在灵界里面的邪灵。 Musuh kita bukan orang-orang yang ada di rumah, 我们的敌人不是家人， ataupun orang-orang yang ada di tempat kerja kita, 或者在我们公司里面的职员， ataupun ada di keluarga besar kita, bukan, 或者 saudara. 在我们的大家庭里面，不是。 Mereka bisa melakukan sesuatu yang jahat kepada kita. 他们也许会做一些不好的事， Tapi ingat kita punya kuasa untuk berdoa, saudara. 可是我们有能力祷告， Dengan menghadapi mereka dengan kasihnya Tuhan. 就是用神的爱来面对他们， Dan lihat bagaimana mereka itu bisa melihat kasih Tuhan, saudara. 让他们可以看到神的爱。 Dan ada waktunya di mana mereka itu bisa bertobat, saudara. 还有呢，到了时间，他们也会悔改 Karena melihat kehidupan saudara dan saya. 呀，因为你和我， Orang akan bingung melihat, saudara. 别人会想不到看到我们， Kita sudah dijahatin, 他们已经亏待我们， kita sudah digosipin, 他们已经讲我们的闲话 kita sudah diperlakukan dengan tidak benar. 呀，他们已经讲了很多不好。 Tapi pada waktu kita ketemu dengan mereka, 但是当我们面对他们， kita bisa dengan kasihnya Tuhan mengasihi mereka. 我们可以用神的爱去爱他们 Mereka akan bingung, ada apa dengan orang ini? 啊，他们会想不到这人到底是什么这一回事， Udah dijahatin, tapi kok tetap baik ya? 这样亏待他们，可是他们恩待我们。 Nah kalau kita melawan dengan kekuatan kita, 如果我们是用我们的能力， apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan? 我们跟外边的人不认识神的人有什么分别？ Seperti Paulus bisa aja berusaha untuk memberontak dan keluar, lari kabur saudara dari 像 penjara. 保罗，他也是可以抗议或者逃跑， Tapi kan dari awal dikatakan bukan itu rencana Tuhan. 可是从起初已经说了，那不是神的计划。 Justru pada waktu dia berhadapan dengan orang-orang yang menyiksa dia, 当他面对那些击杀他的人， disitulah orang-orang melihat yang namanya kasih Kristus saudara. 当时别人就可以从他身上看到神的爱。 Jadi kita hari ini harus ingat baik-baik saudara. 今天我们要好好的记住， Bahwa saudara mau memilih sukacita atau kebahagiaan itu adalah pilihanmu. 当你要选择喜乐幸福，那你自己的选择， Orang lain tidak dapat merubah keputusanmu saudara. 别人不能够改变你自己的 Jadi 决 jangan 定， mau dipengaruhi sama orang lain 不要 saudara. 给别人支配你。 Karena kenapa? Karena sukacita kita itu datangnya dari Tuhan. 因为我们的喜乐是出于神。 Kalau saudara berusaha untuk menyenangkan orang banyak, 如果你尽量要使别人开心， pasti engkau akan kecewa saudara. 你肯定会很失望， Karena orang-orang yang engkau berusaha senangkan, mereka tidak membalas kebaikan buat engkau. 因为你所给这个幸福的人呢，他们不能够回报你， Engkau pasti akan kecewa, engkau akan marah. 你会在那边很失望， Karena kita menaruh pengharapan kita kepada orang, 因为我 manusia. 们把我们的盼望是放在别人身上。 Ingat baik-baik, manusia itu tidak sempurna. 我们要记住，人没有完全的， Mereka bisa menyakiti, 他们可能会伤害我们， mereka bisa mengecewakan. 他们会使我们失望， Mereka bisa melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. 他们会做一切就是不按照我们的旨意。 Jadi jangan biarkan mereka mempengaruhi sukacita kita. 所以不要让他们呢来影响我们的喜乐， Karena sukacita kita datangnya dari Tuhan. 因为我们的喜乐是从神而来。 Siapapun lawan kita yang berusaha untuk memperlakukan segala sesuatu yang tidak benar kepada kita, 无论任何人想做一件不好的事， berdoalah untuk mereka, saudara. 我们要为他们祷告， Karena Yesus pun diperlakukan seperti itu. 因为主耶稣也是做同样的事， Apalagi kita, saudara. 更何况是我们。 Nah yang ketiga, saudara. 第三件， Dikatakan percayalah kepada Tuhan. 信靠上帝。 Firman Tuhan katakan Filipi 1 ayat 19-20. 19章20节， Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan peroleh malu.
Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 1章19、20，因为我知道这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所缺慕盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。 Di sini dikatakan di dalam penderitaan Paulus, 这里说，这个保罗的苦难， dia tahu ada Roh Kudus yang selalu menolong saudara. 他知道有主圣灵帮助他， Makanya dikatakan roh yang menghibur, itu Roh Kudus 就 saudara. 是安慰我们的灵，就是主圣灵。 Roh yang sama yang menghibur dan memberikan kekuatan kepada Paulus, 同样的灵，与这个保罗同在， itu roh yang sama yang ada di dalam kita, Roh Kudus 也 saudara. 同样，这个圣灵内住在我们里面。 Tapi hari ini seberapa banyak kita mendengarkan dia, 可是今天我们大家有多少来跟从这个圣灵， atau kita hanya memperdengarkan kata-kata orang lain 或 saudara. 者我们只听别人的话？ Ingat baik-baik kalau kita mendengarkan Roh Kudus, 我们要记住，如果我们听从这个圣灵， pasti kita punya iman dan pengharapan di dalam dia saudara. 肯定我们在圣灵里面有这个信心，还有盼望。 Makanya di situ dikatakan hidup dan matiku katanya. 所以这里说，无论是生是死， Kristus akan nyata dimuliakan. 基督要照常显大。 Dan hari ini Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita masing-masing 今 saudara. 天神要在我们每个人身上呢彰显， Itu sebabnya kita diminta untuk percaya kepada dia. 所以他要求我们来信靠他。 Berbicara tentang percaya berarti saudara merelakan 讲到信靠，就是说你乐意， untuk hidupmu dipakai oleh Tuhan. 就是让你的生命被神使用， Untuk hidupmu diatur sama Tuhan. 让你的生命被神支配， Dan biarkan Roh Kudus mengambil alih hidup ini. 让这个圣灵来掌管， Menguasai pemikiran kita, 来控制我们的思想、 menguasai perkataan kita, 我们的言语， menguasai perbuatan kita saudara. 控制我们的行为， Dengan itu kita belajar yang namanya percaya kepada Tuhan. 让我们学习信靠上帝。 Karena kita tahu bahwa keselamatan kita ada di dalam Tuhan. 因为我们知道，我们得救是本乎神。 Sekalipun yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. 虽然 saudara. 我们的遭遇不按照我们的心意， Jadi hari ini jangan takut saudara. 所以今天我们不要惧怕， Dan belajar percaya kepada Tuhan. 而且学习信靠他。 Lihat engkau tidak sendirian. 我们看，我们不是独自一个人。 Lihat bagaimana Allah yang dahsyat yang luar biasa itu ada bersama denganmu saudara. 我们看，我们伟大的神与我们同在。 Baru kita bisa punya iman kepercayaan kepada dia. 我们才有这个信靠他的信心。 Yang keempat saudara. 第四， Fokus pada tujuan bukan pada masalah. 专注于目标，而不是难题。 Di sini dikatakan Filipi 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman. 但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，且与你们众人同在，使你们所信的道又长进又喜乐。 Hari ini ingat baik-baik, kalau Tuhan menaruh saudara, 今天我们要记住，若是神放你， entah di tengah keluarga, di tengah rumah tangga, 或者在你的家庭里面， berarti Tuhan punya rencana buat kita, amin. 意思是说，神在我们身上有计划， Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. 神要使用我们成为别人的祝福。 Dan disinilah kita harus sadar saudara. 这里呢，我们要觉悟，
bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak datang dari yang namanya keegoisan. 就是喜乐、幸福，不是从我们的自我、自私来的。 Saudara ada di dunia ini bukan untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. 我们活在这个世界上，不是为了我们想做的事而活， Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. 可是我们做神要我们做的事。 Sebabnya kebahagiaan tidak datang dari kepuasan diri sendiri. 因为幸福不是用我们自己的满足的心来， Melainkan pengorbanan untuk kepentingan orang lain, 可 saudara. 是牺牲为了别人的益处。 Di situ dikatakan Paulus, 这是保罗说的， di dalam segala penderitaannya, saudara. 在他的艰难的日子， Dia bilang kalau aku bisa pilih, aku lebih baik pilih sama Tuhan Yesus saja. 他说：“如果我可以选择，我要选择与基督同在。 Aku pilih sudah ke surga saja, sudah beres, nggak ada penderitaan. 我要回天家，已经好了，没有苦难， Nggak ada masalah-masalah lagi 已 udah. 经没有难题。 Mungkin dia bilang aku juga sudah capek. 可能他说我已经很疲累， Tapi di sini dia juga tahu, saudara. 可是在这里他也知道， Kalau belum waktunya dia meninggalkan dunia ini, 如果还没有时间他离世， berarti dia punya tugas. 意思是说他还有任务。 Dikatakan aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu supaya kamu semakin maju dan bersuka cita di dalam iman. 他说：“我与你们同住呢，让你们所信的道上又长进又喜乐。 Artinya kalau aku masih hidup berarti aku harus menjadi berkat untuk keluargaku dan rumah tanggaku. ”意思是说，如果我还活着，我要成为我的邻居、我的家人的祝福。 Kalau aku ada berarti aku harus menjadi sukacita untuk keluargaku dan rumah tanggaku. 或者成为我家庭的喜乐。 Ingat baik-baik saudara, kita ada karena kehendak Tuhan. 我们要记住，我们今天的存在，因为神的旨意， Dan Tuhan mau pakai hidup kita saudara, bukan hanya untuk keegoisan kita. 而且神要使用我们的生命，不单单是我们的自私。 Yang paling simpel-simpel yang gampang saudara. 最简单的， Hari ini ya, opa oma, apakah sudah kita mendoakan anak dan cucu kita? 今天阿公阿嬷，我们是否已经为我们的子子孙孙祷告？ Mungkin kita bilang kita nggak bisa apa-apa lagi. 也许我们说我们已经做不了， Tapi doa-doa kita itu punya kuasa. 可是我们要记住，我们的这个祈祷为有能力的。 Opa, oma, ingat baik-baik, engkau punya kasih yang melambangkan kasih Kristus. 阿爸，阿公阿嬷，你们要记住，我们有那个基督的爱， Untuk mengasihi anak dan cucu-cucumu. 去爱我们的孩子、我们的孙子， Jangan jadikan mereka itu musuh, diajak berantem terus, jangan. 不要把他们当作是我们的敌人。 Tapi kalau engkau hari ini masih ada, berarti Tuhan mau pakai kita, saudara. 可是今天你若存在，意思是说神要使用我们。 Sama tadi Paulus bilang, aku sebenarnya sih kalau pilih mah aku mau naik ke surga aja udah beres. 就像他说，如果给我选择，我要上天堂好了。 Tapi kan waktuku belum datang. 可是还没有到时间， Jadi selama aku masih ada di sini, 所以当我还在这里， aku menasehatkan kamu para umat Tuhan. 我警戒你们这些神的会友， Aku menguatkan kalian gereja Tuhan. 我鼓励你们，眷顾你们， Supaya tetap kuat, tetap percaya dan bersuka cita di dalam 让你 Tuhan. 们仍然在那边眷顾喜乐。 Karena aku ada bukan hanya untuk diriku sendiri, 因为我的存在不单单是给我自己， tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. 可是成为众人的祝福。 Hari ini ingat baik-baik, jangan kita berpikir saya nggak bisa apa-apa. 今天我们好好记住，不要说我做不了什么， Doamu berkuasa. 你的祷告有能力， Kasihmu melambangkan kasih Kristus. 你的爱是表现出基督的爱， Perhatian dan kebaikanmu sanggup mengubahkan pribadi seseorang. 你的关心，你的美善可以改变别人。 Jadi jangan bilang nggak bisa apa-apa, 所以千万不要说做不了， tapi kita bisa melakukan banyak hal. 但是呢，我们可以做很多的事， Dimulai di keluarga dan rumah tangga kita. 就是从我们的家庭、家人开始。 Dan terakhir saya tutup, 最后， boleh saya undang para pemain musik, firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21. 腓立比书1章21节。 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因我活着就是基督，我死了就有益处。
Hari ini kalau kita masih hidup, masih ada, 今天我们还活着，还有存在， biarlah kasih Kristus nampak dalam kehidupan kita, 让 saudara. 基督的爱可以从我们身上显出来， Biarlah orang-orang bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. 让别人借着我们的生命可以看到基督的爱， Dari perkataan, perbuatan kita, 从我 saudara. 们的言语、我们的行动。 Dan ingat baik-baik, akan tiba waktunya di mana akhir dari kehidupan kita, 我们要记住，在我们最终的一刻， kita akan pulang. Kita akan pergi ke rumah kita yang baru, rumah Bapa di surga. 我们要回去，我们要回到我们天父的家。 Jadi kita hidup di dunia, kita hidup buat Tuhan. 所以我们在世上活着，为了神。 Dan pada waktu kita mati pun, kita akan melanjutkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. 当我们死了，我们也要与神永远的居住。 Jadi hidup mati kita, kita tidak terpisah daripada Tuhan. 所以我们生或者死，我们从来不生跟神分别。 Hari ini maukah saudara memilih kebahagiaan, 今 sukacita 天 dalam Tuhan? 你是否要选择在主里的喜乐？ Karena semua itu tergantung dari diri kita, saudara. 这一切都是靠我们的选择。 Lihat bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. 让神怎么样一切的难处可以改变成好处， Jangan mau dipengaruhi oleh orang lain, saudara. 不要被别人支配你， Percaya dengan iman kepada Tuhan. 用信心信靠上帝。 Karena saudara punya tugas selagi kita hidup di dunia ini. 因为当我们还活着，我们有任务， Mari kita tundukkan kepala. 我们低头。 Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， ini kami jemaat-Mu Tuhan. 主啊，这是我们， Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. 这是我们你的儿女。 Ampuni kami kalau kami sering menggerutu ngedumel Tuhan. 饶恕我们，若是我们常常埋怨； Ampuni kami kalau kami sering marah, sering komplain Tuhan. 饶恕我们，让我们常常在那边不同意你。 Di dalam kehidupan kami, di dalam segala sesuatu yang kami punya, yang kami miliki. 在我们的生命中， Pagi ini kami belajar dari Paulus Tuhan. 今天早上我们从保罗学习， Di dalam penderitaan, di dalam siksaan penjara, 在困难、在监狱里， justru dia mengatakan sukacita di dalam Tuhan. 他往往说在主里的喜乐。 Biarlah hari ini kami mengubah cara kami memandang hidup ini Tuhan. 今天让我们改变我们对生命的看法。 Bahwa kami ada semua karena kebaikan Tuhan. 我们的存在就是神你的美善， Bahwa kami ada, kami harus menjadi berkat bagi banyak 我们 orang. 的存在就是让给众人的祝福。 Pakai hidup kami. 求你使用我们的生命， Engkau tahu kekuatan kami, kemampuan kami, kebisaan kami. 主啊，你知道我们的能力， Pakailah itu semua 求你使用这一切， untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 归荣耀于你。 Dan biarlah sisa dalam kehidupan ini Tuhan, 让我们余下的日子， kami boleh habiskan bersama dengan Engkau. 我们与主可以一 Dan, 起同 dan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. 而且在主里的喜乐一起度过， Itu adalah pilihan kami. 那是我们的选择 Di。dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。且荣耀我们的神，哈利路亚。Terima kasih untuk Pastor Charlie dan juga Ibu Jenny yang telah membagikan firman Tuhan dan juga menerjemahkan. Ibu Shirley yang sudah membagikan firman Tuhan dan menerjemahkan dengan baik. Sekarang adalah waktunya kita mau persembahan. 现在是我们的奉献的时间。好的，我们可以请你们可以准备你们的奉献。如果你们需要信奉的话，你们可以把你的手提高。Yang butuh amplop persembahan boleh tangannya naik. Ya. 请大家站起来，saya boleh undang semua boleh bangkit berdiri, kita sama-sama doa persembahan. 我们一起来奉献祷告。1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献代表感恩，奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的证明，哈利路亚，阿门。大家请坐。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pastor Charlie Jeremia dan penerjemah Ibu Shirley untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini, sungguh memberkati.
dari GBI PRJ Mandarin Service, saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. 那请大家第一次来到我们的 Ada? 教会，可以把你的手 Ada 举 Bapak 有 Ibu? 吗？ Kami akan menyambut Bapak Ibu yang 那我们 baru 欢迎 pertama 大家 kali. Gak ada ya? Ada gak? Gak ada ya? 下面有 Semua jemaat Tuhan yang taat dan setia 都是 beribadah. 全部我们的 Untuk 众信的会友们。 minggu depan adalah minggu ketiga. Ingat ada apa Bapak Ibu? Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Yang ingin ikut menara doa, mohon mendaftarkan diri Bapak Ibu di meja sekretariat di belakang dengan Ibu Yanti ya. Jadi seperti biasa kita kumpul dulu untuk makan, lalu jam 2 kita bersama-sama masuk ke menara doa. Kita naikkan doa-doa kita untuk sahabat, teman-teman, saudara-saudari, orang tua yang belum kenal Tuhan Yesus, kita doakan di menara doa. Karena tanpa menara doa tidak ada penuaian jiwa-jiwa, itu yang kita tahu dari gembala sidang kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa memberkati hambanya yang sudah memberkati kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah hantarkan hamba-Mu, Pastor Cari Jeremia ke tempat ini untuk memberkati setiap kami. Kami mau memberkati hamba-Mu ini dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Keluarganya Tuhan, terus di dalam tangan penyertaan perisai perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan. Khususnya pengembalaan hamba-Mu Pastor Cari Jeremia dengan istrinya Tuhan. Di anak-anak muda, di generasi Yeremia Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Membawa generasi Yeremia Tuhan menjadi generasi yang unggul. Yang luar biasa akan dipakai Tuhan memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa saja yang dilakukan, dikerjakan oleh hamba-Mu Engkau Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Penggambalannya terus dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Memberkati umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa Tuhan untuk penerjemah Ibu Shirley. Bapa, Engkau melihat hamba-Mu ini Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Untuk terus dipakai menerjemahkan Tuhan. Untuk setiap orang-orang khususnya yang berbahasa Mandarin boleh mengenal Engkau Tuhan secara pribadi lewat hamba-Mu. Urapi berkati hamba-Mu Tuhan dengan kesehatan. Juga suami anak-anaknya diberkati Tuhan. Apa saja yang dilakukan hamba-Mu ini beserta dengan seisi rumah tangganya. Engkau buat berhasil beruntung. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita, hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan untuk menerima berkat yang paling baik yang datangnya daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri.
Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal, sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama, mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他是你的磐石和盾牌。你们要依靠耶和华，你们要依靠耶和华，因他是你
下和盾牌，因他下你的磐石和盾牌，因他下你的磐石和盾牌。